This is from Sun Academy, located at Chennai at Padi, just behind the Saravana stores. We have started coaching and guiding for all those aspirants to write the CBT exams of the Railway Recruitment Board. In the first phase, RRB issued notification in the month of March and April of this year, calling for the post of RPF, ALP, and technicians. Presently, it is expected the examination will be held by the end of this month or next month. Only one test will be there according to the latest notification clarification. So, people getting the rank within the available post, they will be straight away given appointment in railways. So, you should be very vigilant that you will not have another chance to write this exam. This is the first time Indian Railways has issued a notification for more than 25,000 in the first phase, and in the second phase another 60,000 for various other grades. Now, for everything, RRB or any competitive exam or MCQs, the model is same. The model is, mental ability and reasoning is one of the very important aspect for any competitive examination, where the mind stability and the intelligence will be tested by this method. In any question paper, whether it is TNPC or anything, around 25 marks out of 100 will be earmarked for mental ability and reasoning. So it is very important subject which we are going to take upon. The academy is not only preparing you for getting the merited mark coming in rank within the post asked for. Suppose 2004 asked if you are coming within 2000, you are straight away called for, given the appointment order in by the railways. So we should be very careful. We have to write it very, very crisply, timingly. Very important is you have to keep the time. You will be asked to answer the question paper within 60 minutes, around 100 questions. Out of 100, 25 marks will be for this mental ability and reasoning. See, the mental ability and reasoning is the topic. In the topic, there are many chapters. Around 15 chapters are there. First chapter is coding and decoding. Second, analogy. Third is classification. 4 is series. Number 5, missing numbers. Number 6, counting of figures. Number 7, direction, sensibility. Number 8, word formation. Number 9, ranking. Ranking in the various departments. Then analytical ability 10. 11th is symbol operation. 12th is blood relations. 13 will be seating arrangement. Number 14 will be Venn diagram. Number 15 chapter is dice. These are all the chapters within the mental ability test, where you will be given 25 questions. You have to get all 25 marks. Each question will have 1 mark. Any wrong answer, if you make 3 wrong, 1 mark will be deducted. So be sure what you know you have to write. What you do not know, if you attempt, you will be losing the mark. This is with this introduction. Just let me go to the straight away to the subject. First, type wise it will be there. The question, first model question is, geography is coded by the letters
YHPA or GOEG. How then the history will be coded? If you find very carefully these letters, this is the first model where given letters are 2, three words are given, geography and these letters and history. And geography, they are given a hint. What you have to do, Y comes first, that will be reverse. This will be, letters will be reverse. Letters reverse. For which you don't refer any alphabetical format, which we will be telling in the next question. Here there is nothing. Simply you see the word, you find the letters are reversed. The similar way, geography, the letters are reversed. Similarly, you have to reverse the letter history. Y, R, O, T, I, T, S, I, H. If you write it, you are getting 1 mark. See, you have to reverse the letter. This is this model. This model I have given another 2 letters. In Tamil, I explained to you, in the mental ability and reasoning ஒரு டாபிக். அந்த டாபிக்ல 15 சாப்டர் இருக்கு. ஒவ்வொரு சாப்டரும் அட்லீஸ்ட் 1 or 2 marks, 1 or 2 questions will be coming there. So 25 questions will be asked from the 15 chapters. So we have to be very careful. இதில் வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக அந்த 15 சாப்டரையும் ஒழுங்காக படித்தாதான் 25 மார்க் வாங்க முடியும். இதில் முக்கியமானது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சாப்டர் வந்து கோடிங் அண்ட் டீகோடிங்கிற மீன் சாப்டர். இந்த சாப்டர்லேருந்து 3 அல்லது 4 மார்க் வரக்கூடும். இதில் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. சில மாடல்களை உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அது இல்லாமல் சில கணக்குகளையும் ஹோம்ஒர்க்காக தர்றோம். நீங்கள் இதை போட்டு, இது ஒன்று ஜியாகிரஃபிங்கிறது பல கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்ட கொஸ்டின். நான் ஒரு 5வது கொடுத்துருக்கேன். அது இதே மாடலில் தான். யூ ஹேவ் டு ரிவர்ஸ் த லெட்டர். இதை நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இந்த லெட்டரை பார்த்தோன்னா முதல்ல என்ன பண்ணால், கோடுங்கிற வார்த்தையை பார்த்தா முதல்ல செய்ய வேண்டியது அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ரிவர்ஸ் வருதான்னு பார்க்கணும். ரிவர்ஸ் வருதுன்னா யோசிக்கவே கூடாது. லெட்டர்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணி போட்டுருங்க. 1/4 செகண்ட் கூட ஆகாது. அப்படி தான் டைம் மிச்சம் பண்ணணும். இப்போ இந்த இதை பாருங்கள், ஜியாகிரபின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்கான். அதுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கான். OIHன்னு OIH இப்படி வருது ரிவர்ஸா. அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி எப்படி போடுவேன்னு கேட்குறான். ஹிஸ்ட்ரி போடுறது என்ன? அதே மாதிரி YROTSIH போட்டால் தீர்வு. அதான் ஆன்சர். Very simple. This is the simplest form of question in coding and decoding. நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு கஷ்டம் கிடையாது. ஒன்லி திங் மென்டல் எபிலிட்டி. இது தேவை. இந்தியன் ரயில்வேஸுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அது ஒன்றும் கஷ்டமானது இல்லை, புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், அவ்வளோதான். இதை எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க. அது மாதிரி நான் ஒரு 4-5 கொடுப்பேன். இதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து அவேக் எப்படி இருக்குது? இங்கே இருக்குது, ஐ ஃபர்ஸ்ட் வருது, கே அடுத்தது இருக்குது, கே இப்படி வருது, ஏ வந்து அப்படி வருது, டபிள்யூ போகுது, ஏ கடைசியில் போகுது. அதே மாதிரி தான் அரைசம். ஃபர்ஸ்ட் வரும், எஸ், அப்புறம் ஐ, அப்புறம் ஆர், அப்புறம் ஏ, ஆன்சர். இதே மாதிரி ஒரு 4-5 கணக்கு நான் வாயில் சொல்கிறேன். அதை நீங்கள் பேப்பரில் இருந்தால் எழுதிக்கோங்க. அதே மாதிரி மேக் ஓடட் ஆஸ் இகே எழுதி வேணான்னு போடுறேன். ஜியாகிரபி முதல் கொஸ்டினில் பார்த்தோம். அதான் ஒரு மாடல். ஜியாகிரபிக்கு வேர்ட்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கான். அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரின்னு கொடுத்துட்டு அதை ஹிஸ்ட்ரிக்கு என்ன போடணும்னு கேட்குறான். நீங்கள் என்ன பண்ண, இந்த வேர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா ஆன்சர் வந்துடுது. ஹிஸ்ட்ரிக்கு என்ன ரிவர்ஸு? ஒய் முதல்ல வரும், ஆர் வரும், அப்புறம் ஓ வரும், அப்புறம் டி வரும், அப்புறம் எஸ் வரும், ஐஹெச் வந்திருக்கு. நான் போட்டிருக்கேன், ஏற்கனவே போட்டேன்.
இதே மாதிரி இந்த 4 கணக்கையும் நீங்களே போடலாம். அவேக்குன்னு இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை, அதுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் எழுதுனாக்க EKAWA. அப்படி இருந்தால் அரைஸுக்கு என்ன போடுவீங்க, இதே மாதிரி ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ESIRA, அதான் ஆன்சர். ரெண்டாவது கொஸ்டின் மேக்கு எப்படி வருது, ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கான் லெட்டர் EKAM, ரிவர்ஸ் பண்ணால் வருது. அதே மாதிரி மஸ்டர் ரிவர்ஸ் பண்ணால் TSUM. மூணாவது கொஸ்டின் எபவுக்கு என்ன ரிவர்ஸ் பண்ணால் EVOBA. அதே மாதிரி பிலோவை ரிவர்ஸ் பண்ணால் என்ன WOLEB. சிம்பிள் தானே. அதே மாதிரி ட்ரெயினை ரிவர்ஸ் பண்ணாக்க NIART. ஹெலிகாப்டர் ரிவர்ஸ் RETPOCILEH. இதுதான் வெரி சிம்பிள். திஸ் யூ ப்ராக்டிஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ கேன் மேக் சம் வேர்ட்ஸ் லைக் திஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் அட்லீஸ்ட் 10 to 15 months. யூ வில் பி தரோ. அதாவது இந்த கொஸ்டின் வந்து கோடிங்கில் கேட்டால் இது வந்து ரிவர்ஸ் லெட்டர்னாக்கா அரை செகண்ட் கூட ஆகக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் டக்குனு பார்க்கவே வேணாம். கோடிங் அந்த ABCD நம்பர் போடலாம் வரும், இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் வரும், அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க, போட்டுருங்க. ரைட், தேங்க்யூ. அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் மாடல் லெட்டர்ஸை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி ஒரு லெட்டருக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணி அவன் கொடுத்துருப்பான். அதை பார்த்து அவன் என்ன லெட்டரை கேட்குறானோ அதை வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா ஆன்சர் வந்து வெரி சிம்பிள். ஸோ அது ஜியாகிரபிக்கு ஒன்று கொடுத்துருந்தா அதை நம்ம ஹிஸ்ட்ரிக்கு அதை மாற்றி போட்டோம், வந்துடுச்சு. இப்போ ரெண்டாவது மாடல், இதுதான் நிறையா வரும். எல்லா மாடலுக்கும் இனிமேல் அந்த டேப்லர் காலம் இருக்கு பாருங்க, ABCDன்னு எழுதிக்கணும். கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்தோன்னே மேலே ஃபஸ்ட்டு ரஃப் பேப்பர் கொடுப்பான். நீங்கள் கோடிங் எந்த மென்டல் எபிலிட்டிக்கும் இதுதான் வரும். அதை ABCDன்னு போட்டு ஏக்கு 1ன்னு கொடுக்கணும், பிக்கு 2ன்னு கொடுக்கணும், இசடுக்கு வந்து 26ன்னு கொடுக்கணும். இது வந்து எனக்கு மனப்பாடமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதெல்லாம் தப்பு விட்டுருவீங்க. சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் 99% நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சின்ன மிஸ்டேக் பிக்கு A போட்டிங்கன்னாக்க கணக்கு தப்பு. அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் 15-25 கொஸ்டின் கேட்க போகிறான். 90% ஆஃப் த கொஸ்டினுக்கு இது வந்து தேவை, அவசியம் தேவை. அதனால் இதை நீங்கள் முதல்ல எழுதிக்கணும். இப்போ இதை எடுத்தீங்கன்னாக்க என்ன எப்படி பண்ணணும்னு அதை சொல்லிடுறேன். ஏன்னாக்க இது ஃபுல்லாக வந்து நான் எழுதி எல்லாத்தையும் போட்டேன்னாக்க உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாது. அதனால் எந்த ஸ்டெப்பில் போடணும்னு நான் சொல்கிறேன். என்ன பண்ணிக்கணும், முதல்ல R, அடுத்தது A. ரைஸ் இருக்குல்ல, அப்படி எழுதிக்கங்க, ரைஸ். அந்த டேப்லர் காலம்ல ஆருக்கு என்ன வேல்யூ 18, அதை எழுதணும். அடுத்தது எழுதணும். ஏக்கு என்ன வேல்யூ 1, அடுத்தது ஐக்கு வேல்யூ 9, அதே மாதிரி எஸ்ஸுக்கு வேல்யூ 19, இதை முதல்ல எழுதணும். அதுக்கப்புறம் ஈக்கு வேல்யூ 5. இதை எழுதி முடித்தோடனே அங்கே ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்கான், அதனால அதுக்கு போயிடணும் உடனே. இங்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண, அப்புறம் தான் போடணும். எஸ்ஸு பி ஜே SPJ TF இது கொடுத்துருக்கான். முதல்ல இதை எழுதணும். அதுக்கு வந்து நம்பரை கோட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கானோ அதை எழுதணும். அந்த நம்பரை கோட் பண்ணணும். அந்த நம்பர் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன, அந்த நம்பரை கோட் பண்ணணும். எஸ்ஸுக்கு என்ன 19, பிக்கு என்ன 2, ஜேக்கு என்ன 10, ஜே 10, டிக்கு வந்து 20, அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 20, எஃப்க்கு வந்து 6. முதல் நம்பர், இந்த நம்பர் 2 கொடுத்துருக்க, லெட்டர் கொடுத்துருக்கான், இது வேர்டு கொடுத்துருக்கான். 2 வேர்டை எழுதிக்கங்க. ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் டேப்லர் காலத்தை போட்டு நம்பர் போட்டுக்கங்க. இப்போ 19க்கு 18க்கு வித்தியாசம் என்ன, +1. 18 1 கூட்டினா 19 வரும். 1 கூட்டினாக்க 2 வருது. 9ல் 1 கூட்டினாக்க 10 வருது. 19க்கு 1 கூட்டினா 20 வருது. 5க்கு 1 கொடுத்தா 6 வருது. இது முதல் டேப்லர் காலம். வாட் இஸ் கிவன், ஃபர்ஸ்ட் மேக் இட். செகண்ட், நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இதே மாதிரி போடுங்க. முதல்ல என்ன அது கேட்டிருக்கான், உங்களை ஃப்ளோன் கேட்டிருக்கான். ஃப்ளோன் நீ என்ன பண்ணணும், ஃப்ளோன்னு எழுதிக்கணும். எழுதுனோட இதோட வேல்யூ ஃப்ளோனுக்கு வந்து 6, 12.
அப்புறம் ஓக்கு என்ன வேல்யூ 15, டபிள்யூக்கு என்ன வேல்யூ 23, எண்ணுக்கு என்ன வேல்யூ 14. முதல் ஸ்டெப்பு இதை போட்டு எடுத்துக்கணும், கொடுத்ததை இங்கே எழுதிக்கணும், அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிக்கணும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இதுதான், இதை கண்டுபிடிக்கணும். இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த நம்பரெல்லாம் போட்டால் தான் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். இதை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கல்ல, அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கான், ஃப்ளோன் எழுதுறீங்க. ஃப்ளோனுக்கு நம்பர் கொடுத்துடணும், அதை பார்த்து நம்பர் கொடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் +1 வந்துருக்கு, எல்லாத்துக்கும் +1 வந்துருக்கு இல்லையா? அந்த +1 இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கங்க. 6 1 7, 12 1 13, 15 1 16. இதை கூட்டி போடுங்க. 23 24 15. ஓகேங்களா? அப்போ என்னாச்சு, 6 1 7. 7னாக்க 7வது லெட்டர் என்ன? 7வது லெட்டர் அங்கே என்ன? ஜி. இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். இதை கண்டுபிடிக்கிறீங்க. இப்போ 7வது லெட்டர் அது, 13வது லெட்டர் எம், 16வது லெட்டர் என்ன? பி, 24வது லெட்டர் என்ன? 24ங்கிறது எக்ஸு. அடுத்தது என், எண்ணுக்கு என்ன வேல்யூ? 14 1 15. 15வது லெட்டர் என்ன? ஓ. இங்கே என்ன பார்க்கக்கூடாது, இதை நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 6 1 7 வந்துடுறீங்கல்ல, வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நம்பருக்கு என்ன வேர்டோ அதை போட்டுருங்க. இதுதான் ஆன்சர். ஐ திங்க் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். இந்த மாதிரி 2வது மாடல்லாம் எப்போதுமே அல்பபெட்டிக்கல் டேப்லர் காலம் வச்சிருக்கணும். எல்லா கணக்கு இனிமேல் வர்ற எந்த மாடலாக இருந்தாலும் அவசியம் தேவை. சில கணக்கு தேவைப்படும், சில கணக்கு தேவைப்படாது. ரிவர்ஸ் லெட்டருக்கு அது தேவையில்லை, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணல, இருக்கணும். இங்கே எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மாடலில் என்ன மெத்தடில் இதை ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும்னா, எல்லாரும் மனசில் எனக்கு தெரியும் சார், ஆறுக்கு அப்புறம் எஸ் தான் சார் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. தப்பு. நீங்கள் எஸ்ன்னு நினச்சி 19 18 போட்டிங்கன்னா போச்சு. கோ பை ஸ்டெப், ஈஸி. RAISEன்னு போட்டால் அதுக்கு நம்பரை பாடுங்க. டேபிளர் காலத்தை போட்டு நம்பரை போடு. அதுக்கப்புறம் எஸ்பி கொடுத்துருக்கான், அதை எஸ்பி எழுதிக்கோ, அதுக்கு நம்பரை போடு. 19 18 உனக்கு தெரியும், என்ன டிஃபரன்ஸு 1 போட்டுருக்காங்க, அவ்வளோதான். இதை என்ன பண்ணணும், அங்கே அடுத்தது ஃப்ளோன் கேட்டிருக்கான். ஃப்ளோனுக்கு இந்த கோட் நம்பரை போடுங்க, டேப்லெட் காலத்தை பார்த்து போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இதுதான் கீ பாயிண்ட். இந்த கீயை வந்து அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி அது இருக்கணும்ல, அதனால அங்கே மாற்றுங்க. மாற்றினா 6 1 கூட்டினா 7, 12 1 கூட்டினா 13. அப்போ என்ன வருது? GMPXOங்கிறத ஆன்சர். திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். ஐ வில் கிவ் யூ ஃபியூ homework which you try in the same model. Come on, that's it. ஓகே சார். ஏற்கனவே இந்த மாடல் உங்களுக்கு போட்டு காட்டினேன். ரேஸை கோட் பண்ணால் SBJTFன்னு கொடுத்துருக்கான். அந்த மாடலில் நீங்கள் ஃப்ளோனை கோட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்தா அதை போட்டோம். அதுக்கு என்ன பண்ணோம், அதே மாடலில் 4 கடை கொடுத்துருக்கேன். நீ வீட்டில் போட்டு பாரு. லீஸு MFBTFன்னு கோட் பண்ணுறான். ஃப்ளோன் எப்படி கோட் பண்ணுவேன்னு கேட்குறான். என்ன நீங்கள் முதல்ல செய்யணும், லீஸை வந்து இப்படி எழுதிக்கணும், பர்டிகுலராக எழுதிக்கணும். அப்புறம் MFBTFும் எழுதிக்கணும். இந்த எல்லுக்கு என்ன நம்பரோ நம்ம சார்ட்டை பார்த்து எல்லுக்கு நம்பர் போடணும், ஈக்கு நம்பர் போடணும், ஏக்கு எஸ்சிக்கெலாம் பண்ணால் அதுக்கும் போடணும். அதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இங்கே 8 வருது, அங்கே M வந்து 13 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா அங்கே +5 -1 டிவைடா இதுவான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் என்ன இருக்குது, இதெல்லாம் ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கும், ப்ளஸ்ஸாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதாவது இந்த வார்த்தைக்கு அந்த வார்த்தைக்கும் லெட்டரை நம்ம கோட் பண்ணணும், அதை பார்த்து போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு டிஃப்ரென்ஸாக அங்கே எழுதிக்கணும் சென்ட்ரலில். அது கிவன் சார்ட். நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கிற சார்ட் இன்னொருக்கா போடணும், அதில் ஃப்ளோன் போடணும். அந்த ஃப்ளோனுக்கு நம்பர் எழுதிக்கணும். இந்த சார்ட்டை பார்த்து நம்பர் எழுதிக்கணும். நம்பர் எழுதணுன்னு என்ன பண்ணணும், இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல, ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்க கிவனில் வந்து நம்ம +1 +1 கண்டுபிடிச்சோம்ல, இதை அப்படியே அந்த செட்டை அங்கே மாற்றணும். இது அங்கே 9 +1 இருந்தால் 10ன்னு எழுதிக்கணும். அதே மாதிரி ஒன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸோ அதை எழுதிக்கணும். எழுதினாக்க அந்த சார்ட்டை பார்த்து அந்த நம்பர் 13ன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, M1 போடணும். அவ்வளோதான் இதில் இருக்க நேக்கு, இதில் இருக்க க்ளூ அதுதான்.
2 நிமிஷத்தில் போட்டுடலாம். தவறு இல்லாமல் போடணும். நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரியும் எம்முக்கு அப்புறம் எண்ணு தான் வரும், +1 போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுறாதீங்க. 5-6 லெட்டர் இருந்தால் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை தப்பு பண்ணிடுவீங்க. இதே வார்த்தை வந்தால் சும்மா சொல்ல முடியாது. அது கரெக்டாக கூட போடுவீங்க மனப்பாடமாக எழுதுகிறவங்களாம் இருக்காங்க. அதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணுறது இல்லை. இது என்ன வேணாலும் கேட்பான். இன்னைக்கு அவன் கேட்டிருக்க கொஸ்டின் பேப்பரில் இதுவரைக்கும் கேட்டதை நான் கொடுத்துருக்கேன். இனிமேல் என்ன கேட்பான்னு யாருக்கும் தெரியாது. எவன் எதை கேட்டாலும் இதுதான் மெத்தட். நீங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக ரூலை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த கணக்கையும் எப்போ வேணாலும் போடலாம். இந்த 4 கணக்கை போடுங்க. அடுத்த மாடலுக்கு நம்ம போகலாம். மாடல் 1ல் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு வார்த்தை ஜாகிரபின்னு கொடுத்தான். ஹிஸ்ட்ரி என்னான்னு கேட்டான். ஜாகிரபிக்கு எப்படி நம்ம ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருந்தான். அதை நீங்கள் பார்த்தான்னு ரிவர்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. அப்போ நீங்கள் இந்த டேப்லர் காலத்தை யூஸ் பண்ணல. அதை ரிவர்ஸ் பண்ணதுனால அடுத்த ஹிஸ்ட்ரியை லெட்டர்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிங்க. இப்போ 2வது மாடலில் 2 வார்த்தை ரைஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கான். அதுக்கு ஒரு வார்த்தை எஸ்பி ஜேடின்னு என்னமோ கொடுத்துருக்கான். ஃப்ளோன்னு என்னான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் அதெல்லாம் டேப்லர் கார்டை போடணும்னு சொன்னேன். அந்த ரைஸுக்கெல்லாம் நம்பர் போட்டிங்க. அதை நான் திருப்பி சொல்ல விரும்பலை. அதுக்கும் கூட அந்த டேப்லர் நம்ம ஏபிசிடி டேபிள் இருக்குல்ல, அது அவசியமாக தேவைப்படும். அது இல்லாமல் அந்த கணக்கெல்லாம் போட முடியாது. இப்போ இந்த கணக்குக்கு அது தேவையில்லை. நீங்கள் அந்த டேப்லர் காலத்தை பார்க்க வேண்டியதில்லை. இது ஒரு தனி மாடல். இந்த மாதிரி கோடெல்லாம் கொஞ்சம் ஜேஇ லெவலுக்கு அப்படி கேட்பாங்க. இருந்தாலும் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம். கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. யார்கிட்ட வேணாலும் கேட்கலாம். அதனால் இதை நான் போட்டு காட்டுறேன். இதே மாதிரி 4 கணக்கு கொடுக்குறேன், நீங்கள் போடலாம். இதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு அந்த டேப்லெட் கார்டை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த கணக்கு இதை பாருங்க. எப்படி போடணும்னா 2 லெட்டராக எழுதிக்கங்க. எஸ்பி ஏஎன் கே தனியாக போட்டுருங்க. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கான், பி இங்கே வந்திருக்கு, இந்த சைடு வந்திருக்கு, எஸ் இங்கே வந்திருக்கு. எஸ் தானே அங்கே அது கொடுத்துருக்கான். அதனால் அப்படி போடுறோம். எண்ணுக்கு எண்ணு இங்கே வரணும். ஆப்போசிட் சைடில் வந்தால் எண்ணு வந்துடுது. ஏக்கு நேராக என்ன வரணும், இந்த ஏஏ இங்கே கீழே இருக்கணும். அவ்வளோதான். இந்த ஏஏ இங்கே கொண்டு இந்த எண்ணெய் இங்கே இருக்கணும். கேஏ அப்படியே வச்சுக்கணும். இப்போ தெரியுதா? அங்கே கொடுத்துருக்கிறது இதுவும் சரியான்னு பாருங்க. எஸ்பிஏஎன்கின்னு கொடுத்துருக்கான். இந்த மாதிரி நான் ரிவர்ஸ் பண்ணால் அவன் என்ன கொடுத்துருக்கானோ அது வந்திருக்கு. பிஎஸ்என்ஏகே வந்துருச்சு. அப்போ இந்த பிரின்சிபலை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணணும். எதுக்கு பண்ணணும்? த்ரோவுக்கு பண்ணணும். இதான் கேள்வி கேட்டுறான். த்ரோ எப்படி பண்ணுவீங்க இதுன்னு கேட்குறான். இதே மாதிரி என்ன பண்ணணும், அங்கே என்ன பிஏ இப்படி போட்டிருக்க மாதிரி எஸ் அப்படி கொண்டாடுற மாதிரி நீங்கள் இதையும் கொண்டாடணுங்க. ஹெச்சு இதை டி இங்கே வந்துடும். அதே மாதிரி ஓ இங்கே வந்துடணும். ஆர் இங்கே வந்துடும். டபிள்யூ ஆஸ் இட் இஸ் கீழே இறக்கணும். இதுதான் ஆன்சர். ரொம்ப சிம்பிள். என்ன எப்படி இருக்குங்கிறத நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா இது 5 நிமிஷம். அது எப்படி பண்ணணுமோ அது மாதிரி போட்டு போகலாம். இப்போ இதுதான் ஆன்சர். HTORW. இது கிராசிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு பேர். ஓகே, நவ் we will go certain problems. I will give you homework which you will do in terms of that. For this question you need not refer alphabetical table யூஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை. இந்த கணக்கு ரிவர்ஸ் ஆர்டர் கணக்கு இல்லை. அது எப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். அவ்வளோதான். மாடல் 3ல என்ன சொல்லியிருந்தேன், 2 வேர்டு கொடுத்துருந்தான். ஸ்பேங்க்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருந்தான். அதுக்கு ஒரு வார்த்தை அவனே கொடுத்துருந்தான். இன்னொரு த்ரோன்னு ஒன்று கொடுத்துட்டு அதை எப்படி போடுவேன்னு கேட்டான். நான் என்ன சொன்னேன், இது கிராசிங் 2 லெட்டர்ஸாக பிரித்து கிராஸ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற கணக்கு. இதுக்கு போய் இந்த ஏபிசிடி டேப்லெட் தேவையில்லை, அதுக்கு அவசியமும் இல்லை. இந்த கணக்கு ரிவர்சிங் ஆர்டர் கணக்கும் இல்லை. அதனால் இது இந்த மாடலில் வரலாம். இந்த மாடல் தெரிஞ்சு ஒரு தடவை கண்டுபிடிச்சிங்க, ஸ்பேனுக்கு மாற்றினீங்க, அடுத்தது த்ரோ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலையா? அதே மாதிரி ஒர்க்கை போடுங்க. ஒர்க்கை போட்டுட்டு 2 2 WORKSன்னு தனியாக போட்டுக்கோங்க.
அது கீழே இந்த ஓ தூக்கி டபிள்யூ கடியில் கொண்டாங்க, டபிள்யூ தூக்கி ஓ கிணியில் கொண்டாங்க. அவ்வளோதானே. கடைசியாக வர எஸ்ஸுக்கு அந்த எஸ்ஸை அப்படியே போட்டு ஆன்சர் பண்ணுறோம். எல்லா கணக்கும் அந்த மாதிரி தான். 4 கணக்கு நீங்களே கணக்கை உருவாக்கி இன்னொரு 10 கணக்கு போட்டிங்கன்னா யூ வில் பி 100% ஷியோர் டு கெட் த 1 mark without any mistake, for which you are no reference for the tabular column. இந்த tabular column அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். 1 செகண்ட் ஆச்சுனாக்க இது 1/4 செகண்ட் ஆகும். அதுவும் 1/4 செகண்ட். ரிவர்ஸ் ஆர்டர் 1/4. இதெல்லாம் மிச்சம் பண்ணணும். 25 நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு இந்த மென்டல் எபிலிட்டிக்கு இருக்கும். 25 மார்க்குக்கு 25 நிமிஷம் தான் இருக்கும். அதில் சில கணக்கெல்லாம் வந்து செகண்ட்ஸில் முடிச்சிட கணக்கு அதை முடிச்சுக்கணும். இப்போ இந்த டேப்லெட் காலம் போடுற கணக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட 1 நிமிஷம் கூட ஆகலாம். பரவாயில்ல, 1 நிமிஷம் ஆனாலும் தப்பு இல்லாமல் போடணும். சீக்கிரம் அவசரப்பட்டு அதை தப்பு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we will go to the model 4. This problem is a different problem. It is not merely reversing the letter, you will get it. It is not making ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டு நம்பரை போட்டு கண்டுபிடிச்சா 2வது மாடலில் அதுவும் இதுக்கு சூட் ஆகாது. இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் கணக்கு, பெரிய லெவல். இப்போ டெக்னீஷியன் 1க்கு கேட்கலாம், கமர்ஷியல் கிளார்க் 1 கேட்கலாம், ஜேஇக்கு கேட்கலாம், டிஎன்பிசியில் ஹை டிகிரி கேட்கலாம். திஸ் ஹஸ் பீன் ஆஸ்க்ட் இன் செவரல் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ். அண்ட் இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கணக்கு. பட் டிஃபிகல்ட்னா க்ளூ கூட இருக்கும், அவ்வளோதான். டிஃபிகல்ட் ஒன்றும் கிடையாது. என்னான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல தான் இருக்குது. அதை நான் போட்டு காட்டுறேன், உங்களுக்கு பாருங்கள், ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், DUPL அப்படி வச்சுக்கலாம். நான் கொடுத்துருக்கிறத 2ஆ மாத்துறேன். CATE கரெக்டா? AT கரெக்டா? இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இதுதான் கொஞ்சம் கவனிக்கணும். ஏற்கனவே நம்ம இந்த எஸ்பி கணக்கில் போட்டோம்ல 2 லெட்டர் எடுத்தோம். இப்போ 4 லெட்டர் எடுத்துக்கணும். 4 லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டாக்க இங்கே புள்ளி வச்சுக்கணும். ஒவ்வொரு லெட்டருக்கு நேராக ஒரு புள்ளி வச்சுக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த லெட்டரை இங்கே கொண்டு போகணும். இந்த எல்லை வந்து இங்கே கொண்டு வரணும். பிஏ இங்கே கொண்டாடணும், யூவை இங்கே கொண்டாடணும். இதுதான் அதில் இருக்கு. அப்போ எல் வந்துடுதா? எல்லுக்கு அப்புறம் இது வராது. இங்கே நான் இதை கண்டுபிடிக்கணும். அதான் 2வது குழு. முதல் குழு இதுதான். அடுத்த குழு என்னன்னா ஐயை அப்படியே வச்சுக்கணும். அடுத்தது நான் சொன்ன மாதிரி 4 போட்டுக்கணும். 1 2 3 4. முதல் குழு இது வந்து ரிவர்ஸ் கணக்கு கிடையாது. இது டேப்லெட் கார்டை வெரிஃபை பண்ணுறது ஃபுல்லாக கிடையாது. அதே மாதிரி ஸ்பேன் மாதிரி 2 லெட்டர் எழுதிட்டு அப்படியே மாற்றி போகிற கணக்கு இல்லை. இப்போ இந்த ஸ்பேன் மாதிரி இந்த கிராஸ் பண்ணுறோம், இந்த கணக்குலேயும் கிராஸ் பண்ணுறோம். அதில் பாதி க்ளூ எடுத்துருக்கோம். இன்னொரு க்ளூ என்னன்னாக்க அந்த அந்த டேப்லெட் காலமில் பார்க்கணும். இப்போதான் டேபிள் காலம். அதில் வந்து ஸ்பேன் கணக்கில் வந்து அல்ஃபபெட்டிக்கல் டேபிள் பார்க்க வேணான்னு சொன்னேன். இதில் பார்க்கணும். அதுதான் இந்த முக்கியமானது. இதுதான், அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். இது +1 போட்டால் தான் எம் வரணும்ல. இது பாருங்க, இதில் கொடுத்துருக்கான், கணக்கில் கொடுத்துருக்கான். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், MRBFJ இதை எழுதிக்கணும். JFBB இது கணக்கில் கொடுத்துருக்கிறதுனால இதை வச்சு தான் நீங்கள் அடுத்த கேள்வியை ஆன்சர் பண்ண முடியும். டூப்ளிகேட் இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும், இந்த மாதிரி கிராஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்கள் போட்டிங்கன்னாக்க கீழே டிக்கு என்ன வருது, MRVFன்னு அங்கே கொடுத்துருக்கான். அது வருதான்னு செக் பண்ணிக்கணும். செகண்ட் ஸ்டெப்னா வருதான்னு செக் பண்ணணும். செக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், எல்லுலேருந்து எதை கூட்டினா எம் வருது, +1. பியிலேருந்து +2. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூலேருந்து +1. அப்புறம் டியிலேருந்து +2. இது +1. என்ன பார்க்கணும், எல்ஐ எம்ஐ பார்க்கணும். எல்ஐ எம்ஐ பார்த்தா எல்லுக்கு அடுத்த நம்பர் வந்து +1. அதை போட்டுட்டு அதே மாதிரி இங்கே வரணும். அதே மாதிரி இருக்கும். அது நீ போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரும். இதோட ஷேர் ரைட்டா. இது வந்து
கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்கானோ அந்த குழுவை என்ன நேக் என்னான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டான். அடுத்தது கணக்கில் கேட்குறான். என்ன கேட்குறான், இந்த வார்த்தை இப்படி இதே மாதிரி எப்படி கோட் பண்ணுவேங்கிறான். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த வார்த்தையை மட்டும் அடிச்சிடணும். இன்னொரு தடவை எழுதிக்கணும். நான் இங்கே எழுதுறது இடம் இல்லைன்னு அடிக்கிறேன். இது இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஆன்சர். இதை அடிச்சிடணும், இதை அடிக்கக்கூடாது. இது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஆன்சர். அதை பார்த்துக்கணும். பார்த்தோன்னே என்ன கொடுத்துருக்கான், CART, இது O. அப்புறம் VCHE. இப்போ அவர் கேட்டிருக்காரு. இந்த குழுவை நம்ம அங்கே டூப்ளிகேட்லேருந்து +1 +2 எடுத்தாந்துட்டோம். இங்கே கொண்டாந்து அதை கழிக்கவே கூடாது, அப்படியே இருக்கட்டும். ஏன்னா டீக்கு அப்புறம் +1 என்ன, டீக்கு அப்புறம் என்ன, TU. ஒன்று கூட்டணும்ல, டீயில் ஒன்று கூட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும், டீக்கு அடுத்த லெட்டர் வந்து U. அதே மாதிரி ஆருக்கு அடுத்த லெட்டர் என்ன, RST. வேணா அங்கே பார்த்துக்கலாம், பார்க்காட்டி கூட இது சின்ன 1 2 அதுக்கு பார்க்க வேண்டியது இல்லை. ஏக்கு அப்புறம் என்ன, B. சிக்கு அப்புறம் CDE. அடுத்தது ஒன்று OP. அதுக்கப்புறம் என்ன, இது என்ன வார்த்தை, ஈயா. ஈக்கு என்ன, ஈயோட 1 கூட்டினா F. அடுத்தது ஹெச்சோட 2 கூட்டணும், HIJயா, ரைட், J. அடுத்தது அதோட 1 கூட்டினாக்க HIJ. சிக்கு நேராக 1 கூட்டினாக்க D. அதுக்கப்புறம் விக்கு அப்புறம் 2 கூட்டணும், 1க்கு அப்புறம் 2 கூட்டணும். 2 கூட்டினா VUW. பார்த்துக்கோங்க, கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கங்க. ஏற்கனவே நான் என்ன சொன்னேன், டூப்ளிகேட்டை இந்த பேட்டர்னில் எழுதிக்கணும். எப்படி எழுதிட்டு அதை ஏற்கனவே போட்டு காட்டினேன். டூப்ளிகேட் இப்படி பேஷன் போட்டு அந்த கொடுத்துருக்க எம்மை இங்கே போட்டுக்கணும். முதல் ஸ்டெப்பு இதை எழுதணும். அதுக்கு நேராக இந்த லெட்டரை எழுதிடணும். MRV போய் எழுதிக்கணும். இதை வந்து ஒரு கேப் விட்டு 4 பிரிச்சுக்கணும். பிரிச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை லாஸ்ட்டாக இப்படி கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த மாதிரி கொண்டாந்துருக்கோம். கொண்டாந்தோடனே இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதை கண்டுபிடிச்சது எங்கன்னா அங்கே கிவன்லேருந்து எடுத்தாங்க, டூப்ளிகேட்லேருந்து தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த +1 2 எப்படி கண்டுபிடிச்சோம், அங்கேருந்து எடுத்தாருது அப்படியே வச்சுருக்கேன். அதனால தான் நான் சொன்னேன், என்ன சொல்கிறேன்னா, இது வந்து டூப்ளிகேட் போட்டு டூப்ளிகேட்டை மட்டும் நான் போர்டாக இருக்கவும் அழிச்சிட்றேன். பேப்பரில் எப்படி அழிப்பீங்க, சும்மா ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க. வேணாம், ரஃப்பில் தானே போட போகிறீங்க, ரஃப்பில் போட்டு ஆன்சர் போடுங்க. அதை போட்டிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் என்ன வரும், UT TU UT BE PF JDX. அங்கே 1 2 3 4ன்னு கொடுத்துருப்பான். அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதில் எது சூட்டபுளாக வருதோ அதை போட்டுது. இது லிட்டில் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம், நாட் காம்ப்ளிகேட்டட். இட் இஸ் 2-3 க்ளூ இதில் இருக்குது. முதல் க்ளூ, டூப்ளிகேட்டு எப்படி பிரிக்கணும். 4 லெட்டராக பிடிச்சி ஐயை வந்து சென்டராக வைக்கணும், அதான் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன, அதை முதல் க்ளூ. அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்க வார்த்தையை அந்தந்த வார்த்தையை எதிர போடணும். கடைசி வார்த்தையை 2 சேர்க்கணும், 3வது குழு. 4வது குழு, இந்த வார்த்தையை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். இது 4வது குழு. 5வது குழு, இதை அப்படியே வச்சுக்கணும். அந்த டூப்ளிகேட் எடுத்துடணும், அந்த MR எடுத்துட்டு இதை ஃபிட்டப் பண்ணணும். இது தெரியாது. இதை பண்ணிவிட்டு இந்த 1 2 அப்படியே இருக்கணும். இதை நீங்கள் ஆன்சரை போட்டுட்டு ஆன்சர் எழுதணும். திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். அண்ட் சிம்பிளாக இது சென்ஸ் வி ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். க்ளூ 2-3 க்ளூ ஒரே கணக்கில் வருது, அதை தான் சொல்கிறேன். மற்ற கணக்கெல்லாம் சிம்பிளாக க்ளூ அப்படியே இருக்கும். இப்போ இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் என்ன இருக்குது, வெரி சிம்பிள் க்ளூ. ஓ, திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஆர் டு டூ. ஐ ஆம் நாட் கிவிங் எனி ஹோம் ஒர்க் ஃபார் திஸ், பிகாஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், இட் இஸ் இனஃப். ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட், இதுவரையில் நம்ம பார்த்தது ரிவர்ஸ் ஆர்டர் பார்த்தோம், டேப்லெட் காலத்தை பார்த்து நம்பர் போடுறதை பார்த்தோம், வேர்ட்ஸை கிராஸ் பண்ணுறது பார்த்துட்டோம். இந்த மாடல் எல்லாமே அது வேர்டு இருக்கும், இது வேர்டும் நம்பர் இருக்கும், அதான் மாடல் வேற. ஆனால் இதுக்கு என்ன க்ளூனாக்க,
அந்த டேபுலர் காலம் நமக்கு தெரியணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு என்ன வேல்யூங்கிறத எழுதிக்கணும். அப்போ தான் இந்த கணக்கு போட முடியும். அதுக்கு போட ஆரம்பித்து அந்த 56 வருது மெட்ராஸுக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா கல்கட்டாவுக்கு அதே மாதிரி நம்பரை கூப்பிட்டா வந்துடப்போம். இவ்வளோ வெரி சிம்பிள் கணக்கு. ஆனால் அது எப்படின்னா இந்த டேப்லெட் காலம் கட்டாயம் தெரியும். எம் மெட்ராஸா, மெட்ராஸ். எம்முக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, 13. 13ஆ? ஏக்கு 1ஆ, டிக்கு 4ஆ, ஆருக்கு என்ன? ஆருக்கு என்ன வேல்? 18. ஏக்கு என்ன? 1. எஸ்ஸுக்கு என்ன? எஸ்ஸுக்கு என்ன? 19. கூட்டுங்க பார்க்கலாம். 19 1 20, 20 10 30 38 4 42 43 46 56 வந்துருச்சா? கொடுத்துருக்கான் 56. ஸோ நம்ம அவன் என்ன கொடுத்துருக்கானோ எழுதிட்டான். அது வெரிஃபை பண்ணிட்டான். அடுத்து என்ன கேட்குறான்? கல்கட்டா. அவ்வளோதானே, என்ன கஷ்டம்? கல்கட்டா கரெக்டாக எழுதிருக்கா? கல்கட்டாவுக்கு 3 1, எல்லுக்கு என்ன? 12, அப்புறம் 3, அப்புறம் யூக்கு வந்து 21, 20, 20, 1. இதெல்லாம் நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா நம்ம அங்கே கூட்டினோம்ல 56, அதே மாதிரி இதை கூட்டினீங்கன்னா 81 வரும். இதுதான் ஆன்சர். மெட்ராஸை 56ன்னு சொன்னால் கல்கட்டாவை 81ன்னு சொல்லணும். அவ்வளோதான் கணக்கு. இது ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு. இதுவும் செகண்ட்ஸில் போட வேண்டிய கணக்கு. ஒன்றுமே இல்லை, இதில் குழுவே ஒன்றும் கிடையாது. இந்த நம்பரை வெரிஃபை பண்ணணும். டேபிள் இருக்குது, இது அல்பபெட்டிக்கல் டேபிள் இருக்குது. அதில் பார்த்து அந்த எம்முக்கு என்ன வேல்யூ போட்டு கூட்டி பார்த்து 56 வந்துச்சுன்னா அதே மெத்தடில் நம்பரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை கூட்டி போட்டுருங்க. அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல். ரைட். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். இப்போ இது ஒரு நியூ மாடல், அதாவது லெட்டரும் நம்பரும் கொடுத்துட்டு கண்டுபிடிக்கிற மாடல். நம்ம என்ன போட்டோம்? மெட்ராஸ் 56. எப்படி அந்த 56 வந்துச்சு? அந்த ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் நம்பர் இருக்குது. எம்முன்னா 13ன்னு இருக்குது. அதெல்லாம் போட்டு கூட்டினோம், 56 வருதுன்னு சரி பார்த்துக்கிட்டோம். அப்புறம் கல்கட்டான்னு எழுதுகிறோம். கல்கட்டாவுக்கு என்ன வேல்யூன்னு எழுதிக்கிட்டோம். அதை கூட்டினோம், 81 வந்துச்சு, முடிஞ்சிச்சு. அதே மாதிரி தான் இது. சென்னைக்கு என்ன வேல்யூன்னு போட்டால் 54 வருதான்னு பார்க்கணும். 54 வருதான்னு முதல்ல செக் பண்ணி அந்த நம்பர் அதுலேருந்து போட்டு கூட்டி பார்க்கணும். 54 வரும். அதே மாதிரி பெங்களூருக்கு நம்பரை போட்டு கூட்டினா ஆன்சர் வரும். இதே மாதிரி தான் கரூர், முசிறி, மதுரை, தூத்துக்குடி, டெல்லி, மும்பை எல்லா கணக்குக்கும் நம்ம அல்பபெட்டிக்கல் டேபிள்லேருந்து நம்பரை போட்டு கூட்டினா ஆன்சர் வந்துடும். தட்ஸ் ஆல். வெரி ஈஸி சம். நாட் ஈவன் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இட் வில் டேக். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சீக்கிரம் போட வேண்டிய கணக்கு. டூப்ளிகேட்டில் கடைசியாக பார்க்கணும். அது வந்து 4-5 குழு இருக்க கணக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக பார்க்கலாம். இன்னும் அது மாதிரி டிஃபிகல்ட் சம்லாம் சில இது இருக்குது. அதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கிறது முதல்ல போட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு இதில் என்னென்னா கோடிங் அண்ட் டீகோடிங்கில் 25 மார்க்கில் 4 to 5 வந்துடுது. அதனால் என்ன ஆக போகுது? 4 நிமிஷம் தான் ஆகும். இதுக்குன்னு ஒதுக்கிறது 4 நிமிஷம் மேக்சிமம். என்ன கேட்டால் 2 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும். கோடிங்லாம் ரொம்ப ஈஸி. இன்னும் சீரீஸ்லாம் வரும், அதெல்லாம் இன்னும் ஈஸி. அதுலேயே அது நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் வரும். இதில் ஒன்றுமே கிடையாது. வெரி சிம்பிள் கோடிங். தேங்க்யூ. ரைட். இது வந்து மாடல் 6. மாடல் 5ல் இருக்க மாதிரி இருக்காது. நம்ம மாடல் 1ல் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? லெட்டரை ரிவர்ஸ் பண்ணி போட்டோம். இந்த டேப்லெட் காலம்லாம் இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அடுத்த கணக்கு என்ன பண்ணோம்? டேப்லெட் காலத்தை பற்றி போட்டுக்கிட்டு அதை சரி பண்ணிக்கிட்டு எடுத்து போட்டோம். 3வது மாடலில் என்ன பண்ணோம்? இந்த கிராஸ் பண்ணி போட்டோம். 4வது மாடலில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட், கிராஸ் பண்ணி இந்த இதையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி போட்டோம். இதில் என்னன்னா நீங்கள் வந்து எல்லாம் கொடுத்துட்டான், அதை நீங்கள் போட முடியாது. பின்னா அங்கே இருக்கிற பிக்கு வேல்யூ நீ போட முடியாது. அவன் நம்பர் கொடுத்துட்டான், பிக்கு வேல்யூ 2, அதை தான் நீ எழுதணும். இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன், அந்த மாதிரி நீ நம்பர் போட்டு இதை கண்டுபிடிக்கிறான். அதுதான். அப்போ என்ன பண்ணணும்? பிரபாங்கிறது என்ன? பி பிரபா. பிரபாவுக்கு அவன் என்ன சொல்கிறான்? நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்கான்? 2. அவன் கொடுத்துருக்கான், அதை தான் நீ எழுதணும். அங்கே போய் பார்க்கக்கூடாது. 7 5 9 5. ஏன்னா அவன் கொடுக்குற கணக்கு ஏக்கு வேல்யூ 5 தான். நீங்களா எஸ்டேட் போல ஏக்கு 5 கொடுக்கலாம், இன்னொரு வார்த்தைக்கு கூட 5ன்னு கொடுக்கலாம், அவன் இஷ்டம். அதே மாதிரி திலக், THILAK.
LAK. அதுக்கு என்ன சொல்கிறான்? 3 6 8 4 5 1ன்னு கொடுத்தாரு. 5 1. இப்போ என்ன கேட்குறான்? பாரதி கேட்குறான். பாரதி எப்படி போகும்? பாரதி PHI. கரெக்டா? பிக்கு நான் கொடுத்துருக்க வேல்யூ 2. இங்கே எங்கேயா பி வருதா? பி இங்கே வரல. ஆர் வருதா? ஆருக்கு வேல்யூ என்ன? 7. ஆரோட வேல்யூ இங்கே மாற்றிக்கணும். அடுத்தது ஏயோட வேல்யூ 5. 5 போட்டுக்க. அடுத்தது என்ன இருக்கு? பி இருக்குது. பியோட வேல்யூ 9. ஹெச் இருக்கா? எங்கேயாவது 2 நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஹெச் வந்து 6. அப்புறம் ஏக்கு வேல்யூ 5, டிக்கு வேல்யூ 3, ஹெச்சுக்கு வேல்யூ 6, ஐக்கு வேல்யூ 8. இதுதான் ஆன்சர். இதுதான் ஆன்சர். பிக்கு அங்கே போய் டேப்லெட் கால அங்கே என்ன இருக்கு? பியில் என்ன இருக்குது? அங்கே அந்த நம்பர் போடக்கூடாது. நான் பிக்கு வந்து இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கேயா. அதே மாதிரி இந்த வார்த்தை திலகுக்கு நான் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். இதை பேஸ் பண்ணி நீ பாரதிக்கு நம்பர் கொடுன்னு கேட்குறான். அதான் கணக்கு. அதில் ஒன்றும் இல்லை. பிக்கு இங்கே இல்லை, பி இது இல்லை, அதை விட்டுரு. 6 அங்கே வந்திருக்கு. அந்த 6ல் இங்கே என்ன வேல்யூ? 7 அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க. ஏக்கு 5 போட்டு அந்த மாதிரி போட்டாக்க என்ன நம்பர் வருதோ அதான் ஆன்சர். திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். இது வந்து இன்னும் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். பார்த்தா பெருசாக தெரியும். கைட்லாம் நான் பார்க்குறேன், என்னென்னமோ டேப்லெட் கார்டெலாம் போட்டிருக்காங்க. உங்கள் யூடியூப் கூட படிக்கிறேன், அது என்னென்னமோ போட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் வெரி சிம்பிள். இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டா டக்குன்னு போட வேண்டிய 1 செகண்ட் கணக்கு. ஒரே 1 செகண்ட் தான். எப்படி மெட்ராஸுக்கு கோடு போட்டோமா, 56ன்னு போட்டோமா, அந்த மாதிரி கணக்கு, சிம்பிள் கணக்கு. ஓகே, நவ் we will give one example. மாடல். இந்த மாடலும் நம்ம கோடு பார்க்கணும். எப்படி பார்க்கணும்னாக்க நம்பர் எல்லாம் கிடையாது. நம்பர் எல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. முதல்ல என்ன பண்ணிடணும்? ரோம்லேருந்து நேராக சிஎன்பியு கண்டுபிடிக்க முடியாது. சிஎன்பியு முதல்ல அந்த டோம்புக்கு ரிவர்ஸ் ஆர்டர் போட்டு பார்க்கணும். இந்த கணக்கில் என்ன பண்ணணும்? இதுதான் க்ளூ. TOMB. இது ரிவர்ஸ் போட்டு. ரிவர்ஸ் போட்டா என்ன? BMOT வருதா? BMOT. இதை மாத்திக்கணும். அடுத்தது கோல்டு. இது எப்படி மாற்றணும்? ரிவர்ஸ் மாதிரி போட்டாக்க LAOG மாற்றிக்கிறேன். முதல்ல அங்கே கொடுத்துருக்க வார்த்தையை மாற்றிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன்? அந்த வார்த்தையை கண்டுபிடிக்கிறேன். BMOT. அப்புறம் தான் இது வரும். CNPO. இதுக்கு நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஒர்க் அவுட் பண்ண அந்த நம்பர் போட்டு இது எப்படி வருது, இதுக்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ தான் இது கண்டுபிடிக்க முடியும். இதை கண்டுபிடிச்சாக்க போடுவீங்களா? நான் போட்டு காட்டணுமா? போடுறேன் பாருங்க. என்ன பண்ணேன்? முதல்ல டைரக்டாக டோம்புக்கு சிஎன்பியூன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டோம்பை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். ரிவர்ஸ் போட்டு BMOTன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கணும். அதே மாதிரி கோலை ரிவர்ஸ் போட்டு LAOG போடணும். அப்புறம் தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை அட்டன் பண்ண பார்க்கணும். இப்போ பிக்கும் சிக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன? +1. எம்முக்கும் எண்ணுக்கு என்ன? +1. ஓக்கு அதுக்கு என்ன? +1. டிக்கு இதுக்கும் +1. கரெக்டாக இருக்கா? இந்த லெட்டருங்களுக்கு இந்த லெட்டருக்கு டிஃபரன்ஸ்னா எல்லாத்தையும் +1 ஆக்கணும். அதே மாதிரி LAOG. எல்லுக்கு மேலே +1 போட்டால் எவ்வளோ வரும்? +1. எல்லுக்கு அப்புறம் என்ன? KLM. KLM. புரியுதுங்களா? அதுக்கப்புறம் ஏக்கு அப்புறம் +1 போட்டால் என்ன வரும்? B. அதுக்கப்புறம் ஓக்கு அப்புறம் +1 போட்டால் என்ன வரும்? ஓக்கு அப்புறம் OP.
அதுக்கு அடுத்தது ஜி +1 போட்டாக்க ஜிஹெச்சுக்கு அப்புறம் ஹெச் வரும். எம்பி எம்பி பிஹெச் கரெக்டா? முதல்ல என்ன அந்த கணக்கில் டோம் ஒன்று கொடுத்துருக்கான். டோம் கோடட் as CNPUன்னு கொடுத்துருக்கான். ஹவு கோல்ட் கேன் பி கோடட். நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே அப்படி போட முடியாது இந்த கணக்கில். அதனால் என்ன பண்ணோம், முதல்ல டோம்பை வந்து சிஎன்பியூ மாடல் கொண்டாடுறதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுக்கு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். பிஎம்ஓடி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதனால் இதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன். டோம்பை வந்து பிஎம்ஓடின்னு போட்டேன். போல வந்து LAOGன்னு போட்டேன். அந்த பிஎம்ஓடியும் இங்கே கொண்டாடுறேன். டோம்புக்கு பதிலாக இங்கே கொண்டாடுறேன். டோம்புக்கு பதிலாக இதை கொண்டாந்து +1 போட்டால் ஆன்சர் வந்துடுச்சு. அதே மாதிரி LAOGக்கு +1 போட்டால் ஆன்சர் வருது. திஸ் இஸ் 2 க்ளூஸ். க்ளூ வந்து என்னங்கிறது தான் இந்த கோடிங். இதில் வந்து க்ளூ தெரியணும். இதுக்கெல்லாம் பெரிய MA படிக்க வேணாம், BSc படிக்க வேணாம், டிகிரி படிக்க வேணாம். இதெல்லாம் காமன் சென்ஸ் இருந்தால் போடுறது. யார் வேணாலும் மார்க்கெட்டில் இருக்கவங்கள கூட ஒரு மாடல் சொல்லி கொடுத்தா போட்டுருவாங்க. வாயில் சொல்லுவாங்க, அவங்க எழுத தெரியாது, படிக்க தெரியாது. அதனால் இது ரொம்ப ஈஸி கணக்கு. ஆனால் க்ளூ தெரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளோதான். ரைட், நெக்ஸ்ட். இதுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ்லாம் ஒன்றும் தெரிய வேணாம். பெரிய கணக்கு இதெல்லாம் ஒன்று அல்ஜிப்ரா, ட்ரிகனாமெட்ரிலாம் கிடையாது. இது காமன் சென்ஸ், தட்ஸ் ஆல். எப்படிங்கிற க்ளூவை தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த க்ளூவை அருமையாக தெரிஞ்சுக்கிறத, அதை கூர்மைப்படுத்துறது தான் இந்த கோடிங்கோட வேலை. இது எப்படி பண்ணணும்னா, ஜூமுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. டேப்லெட் காலத்தை யூஸ் பண்ணணும். இது என்ன பண்ணுறான், Z+O அப்படி போட்டுக்கிறான். அப்புறம் O+M போட்டு அதை கழிக்கிறான் ரெண்டையும். இதுதான் க்ளூ. இசட்டை ஓவோட கூட்டுறான், OM கழிக்கிறான். இசட்டுக்கு என்ன வேல்யூ 26, ஓக்கு என்ன வேல்யூ 15 இல்லையா? மைனஸ் ஓக்கு என்ன வேல்யூ 15, எம்முக்கு வேல்யூ என்ன 13. இப்போ 46 5 41 மைனஸ் 28 = 13 வந்துருச்சா? ஜூக்கு வந்து 13 கொடுத்துருக்கானா, 13 வந்துருச்சுல்ல? 13 வந்துருக்கு பாருங்க. இசடு ஓவை கூட்டி ஓவை எம்ஐயும் கூட்டி இந்த கூட்டலை அந்த கூட்டலில் கழிக்கணும். கழிச்சாக்கா 13 வந்துருச்சு. அதே மாதிரி தான் பூசாக்கு என்ன பண்ணணும், P+U மைனஸ் S+A. இது ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு வேல்யூலாம் அங்கே தான் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த வேல்யூ என்ன, பிக்கு என்ன வேல்யூ 16, யூக்கு என்ன வேல்யூ 21, அதுக்கப்புறம் எஸ்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ 19 +1. ஸோ 16 21 கூட்டினா 37. 37 மைனஸ் பண்ணாக்க 20 பண்ணாக்க ஆன்சர் வந்து 17. அது 13னா இது 17. எப்படி வந்துச்சுன்னா 2 2 பிரிச்சுக்கணும். ஜூவை ஓமா பிரிச்சுக்கணும். இசட் ஓவை கூட்டிக்கணும், OM போட்டு அந்த டேப்லெட் காலம் இருக்கிற நம்பரை பார்த்து போகணும். கூட்டிட்டு அது 13 வருதான்னு பார்த்துட்டேன். 13 வருது. அதனால பூசாவை அதே மாதிரி போடணும். இவ்வளோதான். இதில் வெரி சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் கோ டு மாடல் நம்பர் 9. இந்த மாடல் வந்து வேற மாடல். அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுறது, கோடை மட்டும் பார்க்குற மாடல் கிடையாது. இந்த மாடல் வெரி ஈஸியான மாடல். இப்போ என்ன சொல்கிறான், ராம் சொல்கிறான். இதை எப்படி அந்த லெட்டரை பிரிக்கிறதுங்கிறது தான் முக்கியம். இந்த மாதிரி கணக்கில் எல்லாம் பிரிக்கணும். R+A பார்க்கணும். இதில் R+Aன்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். நீ இந்த மாதிரி 3 வேர்டு வந்தாக்க இந்த மாதிரி கூட்டி பார்த்தா என்ன வருமா அப்படிங்கிறது க்ளூ. அதனால் இதே கணக்கு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதே மாதிரி வேற ஏதாவது ராமுக்கு பதிலாக ரேன்னு கொடுக்குறான், என்ன கஷ்டம். மாடல் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்ன, எம் ராம இப்படி பிரிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வேல்யூ போடணும். 18 + 1 -13.
ஈக்குவல் டு ஆர் வந்துருச்சா. ராம் கோடட் as 6 வந்துருச்சு. அப்போ காட் என்ன வரும், அதே மாதிரி போடணும். ஜி பிளஸ் ஓ மைனஸ் டி. ஜிக்கு என்ன வேல்யூ, 7 பிளஸ் 15, இதுக்கு 4 வேல்யூ, 22 4 போனால் 18, ஆன்சர் 18. தட்ஸ் ஆல். மாடல் க்ளூ தான் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் போடுறது என்ன பெரிய கஷ்டம், டிஃபிகல்ட் ஒன்றும் கிடையாது. கோடு பார்க்கணும். இது இந்த இடத்துல ராமன் கொடுத்துருக்கான், அப்போ சீதான்னு கொடுப்பான். உங்களுக்கு என்ன அதை பற்றி இந்த மாதிரி வருதான்னு பார்க்கணும். இந்த நம்பருக்கு அதுக்கு டேடி என்ன மாதிரி பண்ணால் அது டேடி ஆகும். முக்கியமானது என்னன்னா, இது ரெண்டு இந்த என்ன மாதிரிலாம் போனால் 6 வந்தாகும். நீங்கள் அந்த வேல்யூ போட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் 3 கூட்டினா வராது, 3 பெருக்குனா வராது. இதே ஒன்றோட ஒன்று சேர்த்து ஒன்றோட கழிச்சு பார்த்தா தான் வருது. அதனால் இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் கஷ்டம். கஷ்டம் இல்லை, கொஞ்சம் மைண்டை அதுக்குள்ளேயும் அப்ளை பண்ணணும். இந்த கணக்கு கோடிங் கணக்கில் கொடுத்தா எல்லா மாடலையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். நமக்கு தெரியும் 10 கணக்கு போடுறோம், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கோம், இது ஒசுமே அப்படி இருக்குமாங்கிறது யோசிக்கணும். அதுக்கு ஒரு செகண்ட் யோசிக்கலாம். யோசிச்சுட்டு அதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கணக்கில் என்ன இருக்குது, ஒன்றுமே கிடையாது. ஆன்சர் ஓகே. நெக்ஸ்ட் மாடல் 10. ஸோ மாடல் 10 இது ஒரு மாடல் வேற. இது ஒரு க்ளூ மாடல். பல மாடல் இருக்கு, அதில் இது ஒரு மாடல். இந்த 40 வரணும்னா இதெல்லாம் இது என்னெல்லாம் பண்ணால் 40 வருதுன்னு பார்க்கணும். அது வழக்கத்தில் வரும். இந்த மாதிரி நீங்கள் நாளைக்கு இந்த மாதிரி கணக்கு கொடுத்தா அந்த மாடலில் வருதாக பார்க்கறதுக்காக போட்டிருக்க கணக்கு. இதை எடுத்தீங்கன்னாக்கா பேட் எடுத்தீங்கன்னா இப்படி பிரிக்கணும், பிரித்து பார்க்கணும். பிக்கு என்ன வேல்யூ, பி ஏ டின்னு பிரிக்கணும். பிக்கு வேல்யூன்னா 2, இது 1. டிக்கு என்ன வேல்யூ 20. இதெல்லாம் பெருக்குனா என்ன ஆகும், 40 வருது. பேட் 40 வந்துருச்சு. அப்போ ஏபி இப்படி அதே மாடலில் போடணும். ஏ பி இ. ஏக்கு என்ன வேல்யூ 1, பிக்கு என்ன வேல்யூ, பிக்கு 16, இக்கு என்ன வேல்யூ 5. இதை பெருக்கணும், அங்கே பெருக்கணும், அதே மாதிரி போடணும். 16 5 80, இதுதான் ஆன்சர். இது பெருக்கி போட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணாமல் பெருக்கி போடணும். இதில் என்ன இங்கிலீஷ் என்ன ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங் எழுத சொல்கிறான், எஸ்ஏ எழுத சொன்னான். தமிழாக இருந்தான்னா தெலுங்காக இருந்தான்னா இங்கிலீஷ். வார்த்தை ஈஸி, மெத்தேடு தமிழாக இருந்தான்னா தெலுங்கு தான் மெத்தேடு. மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும், அவ்வளோதான். பிஏடிக்கு அவன் தமிழில் என்ன கொடுப்பான்னு எனக்கு தெரியாது, பட் பிஏடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஏபிசிடி தெரியாதா என்ன, தெரியும். தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை போட்டு கணக்கு போட்டு போகணும் ஈஸியாக, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்னை பொறுத்தவரையும் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். It is only the mental intelligence that is required. என்னுமே சிபிடி எக்ஸாமில் ரயில்வேயில் இப்பெல்லாம் ஒன்றும் இங்கிலீஷில் கதை எழுத சொல்லலாம், தமிழில் கதை எழுத சொல்ல யாரும். 4 ஆன்சர் கொடுப்பான், ஒரு ஆன்சரை பார்க்கும். அதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு மெத்தடு க்ளூ இதெல்லாம் தெரியணும், அவ்வளோதானே ஒழிய இதில் ஒன்றும் பெருசாக நாலேஜ் லாங்குவேஜ் நாலேஜில் இதில் ஒன்றுமே இல்லை. புரிஞ்சுக்கிறது புரியாததெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா புத்திசாலித்தனமாக புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் லெட்டரே கிடையாது. லெட்டர் இல்லை, வேர்டு இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, எல்லாமே நம்பர். இதுக்கு அந்த ஒரு க்ளூ தான் வேணும். முக்கியமாக க்ளூ தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ என்ன சொல்கிறான், நம்பர் கொடுத்துருக்கான் 6 4 3 9 1. இதுங்க கொடுத்துருக்கான், அதை நம்ம போட்டு பார்க்கணும். என்னன்னு கொடுத்துருக்கான், 7 3 4 8 2ன்னு அவன் கொடுத்துருக்கான். இப்போ 6க்கும் 7க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு, இது +1, இது என்னது -1. 4ல் 3 கழிக்கணும். அதே மாதிரி 3 1 கூட்டணும், 1 கழிக்கணும், 1 கூட்டணும். இதானே க்ளூ கொடுத்துருக்கிறதுக்கு, அதான் க்ளூ. 6 4 3 91, 7 3 4 82 கொடுத்துருக்கான். அதுக்கு என்ன க்ளூங்கிறத பார்த்துட்டோம். அதே க்ளூவை இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். என்ன எழுதணும், 2 1 8 7 5 9. இப்போ அந்த க்ளூ போடுங்க. +1 போடு, -1 போடு. என்ன தம்பி வேணும், வா. +1 -1 +1 +1 -1 then +1
then -1, then +1, then -1. இப்போ 2 1 கூட்டினா 3, இது 0, 0 8 இது போட்டால் 9, இது 6, இதுவும் 6, இது 8. ஆன்சர் என்ன? இதுதான் ஆன்சர். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தம்பி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் என்ன கொடுத்துருக்கா, என்ன போடுறோம், அதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு இந்த குழு தெரியணும். அந்த குழுவை நீங்கள் ப்ராக்டிஸில் வந்துடும். அதனால் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இந்த கணக்கெல்லாம் ஈஸியாக போடலாம். let us go to the next model. 12. ஸோ இன்னைக்கு இந்த கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் சாப்டரில் கடைசி மாடல் போடுறோம். இது ரிவிஷன் 1. இது ரிவிஷன் 2ல் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா அப்புறம் கொடுப்போம். எல்லா டாபிக் முடிஞ்சது, எல்லா சாப்டரும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லா சாப்டரையும் சேர்த்து ஒரே டெஸ்ட் பேப்பராக ரிவிஷன் 2ல் வரும். அப்போ இதில் விட்டு போனது எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவோம். இதே கூட கேட்போம். அதனால் அது நீங்கள் இதில் தரவாக இருந்தால் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. பரீட்சையும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ பாருங்கள், இங்கே இந்த 3 நம்பர் இருக்கா, 4 2 தடவை வந்திருக்கா, அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கங்க. அப்புறம் 5 வேறொரு ரவுண்ட் மாடலில் இதை போடுங்க. 5 2 தடவை வந்துருக்கு, அதை 2 இப்படி மார்க் பண்ணிக்க. மீதி எல்லாம் 3 வேற எங்கேயும் கிடையாது, 1 எங்கேயும் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. இதுதான் 4 4, அதுக்கப்புறம் 5 5 தான் 2 இடத்துல வந்துருக்கு. இப்போ 4 5ல் என்ன 3 இருக்குது, ஏன்னா வீரா 3 வீரான்னு போடலாம். ஈஸை கூட 4ன்னு சொல்லலாம். ஜென்ட்டில் 5ன்னு சொல்லலாம். நம்ம என்ன பண்ணணும், எடுத்தோன்னு அங்கே போகக்கூடாது, அடுத்ததை பார்க்கணும். அடுத்தது பாருங்கள், 5 7 9ல் வீரா 5ன்னு கிளியராக கொடுத்துட்டான். 5ல் கிளியராக கொடுத்துட்டான். அதனால் இந்த மார்க்கை இங்கே கொண்டு போகும். 5 கோட் பண்ணுறது என்ன, வீராவை கோட் பண்ணுறது. அடுத்தது என்ன இருக்குது, ஜென்டில் 2 தடவை வரும். ஜென்டிலுக்கு இங்கே நம்பர் இருக்கா, 4 இருக்கா, 2 இடத்துல இருக்குது ஜென்டில். இங்கே இல்லை, இங்கே ஜென்டில் இல்லை. அதனால் இதை விட்டுருங்க. இந்த ஜென்டில் ஒரு 4 இருக்குது, ஜென்டிலில் இங்கே ஒரு 4 இருக்குது. அதனால் ஜென்டிலுக்கு 2 தடவை வருது இல்லை, அது 2ஐயும் இதே மாதிரி மார்க் பண்ணு. புரியுதா? அப்போ ஜென்டில் தான் கோட். என்ன டீச்சர்னா, ஜென்டிலுக்கு என்ன கோடுன்னா 4 தான். ஏன்னா 5ங்கிறது வீராவுக்கு வந்துருச்சு. வீராவுக்கு இங்கே 1 தான், ஒரே இடத்துல இங்கே 4 கிடையாது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி 5ங்கிறது வீராவை குறிக்கும். அது எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீரா அங்கே எங்கே சென்டராக இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் அது 5 தான் குறிக்கும். அப்போ 4 போட முடியாது இல்லையா, 4 இங்கே போட முடியாது. 4 எங்கே இருக்குது, இந்த லைனில் இருக்குது, 4 இந்த லைனில் இருக்குது. அதனால் 2 இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல அது ஜென்டில் வருது. அதனால் ஜென்டில், வாட் இஸ் கோடட், வாட் டிஜிட், நம்பர் 4 இஸ் the digit which will represent gentle. அதான் ஆன்சர். கொஞ்சம் யோசனை பண்ணால் சரியாக இருக்கும். இன்னொரு தடவை நல்லா படிங்க, க்ளோஸாக படிங்க. You will find the difference. That's all. We are completing today all models, and we will be giving some test paper afterwards. We have to go to the next chapter, which will be called as analogy. This after some time, I will start analogy. Today, let us complete 2 chapters. There are 15 chapters are there, and we will try to complete it within 3-4 days. The total coding and the mental ability வர்ற எல்லா சாப்டரையும் ஒரு 5-6 நாளில் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரே மாதிரி வீடியோ போட்டு அதெல்லாம் கரெக்டாக போட்டு அனுப்புவோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொன்றா சொல்லி கொடுத்தா தான் முடியும். அதனால் 15 ஒரே நாளில் சொல்லித்தர முடியாது. ஒவ்வொன்றிலையும் 30-40 கணக்கு இருக்கும், ஒவ்வொன்றிலையும் 7-8 மாடல் இருக்கும். எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஸோ டுடே ஐ ஆம் திங்கிங் coding and decoding and analogy we will complete today. Thank you.